اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ جو تھیٹر میں ڈرامہ لگایا ہوا ہے آپ نے اتنا مہنگا آپ نے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی آپ کو پروفٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مہنگائی کے لحاظ سے تو بہت لوگ عوام پسی ہوئی ہے اس ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. فرسٹ آف آل تو یہ ہمارا کلچر کا ادارہ ہے. جی جی لاہور آرٹ کونسل انٹرنیشنل ادارہ ہے. ہاں جی. تو نئے پاکستان میں تو انٹرٹینمنٹ بھی بہت مشکل ہو گئی ہے. یہی لوگوں کے لیے سستا تھا، رائے تھا. پرائیویٹ تھیٹر کی جو ٹکٹ ہے اے لائن سے لے کے پیچھے تک 3000 سے 700 تک ہے. یہ فرنٹ جو ہے وہ 1000 کا بک رہا ہے. تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ اپنے گھر کے کرائے دیں، بچوں کا دودھ لے کے آئیں، یا نئی حکومت کو دیکھیں، یا یو ٹرن کو دیکھیں، روز وزارتیں چینج ہو رہی ہیں وہ دیکھیں، یا ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں، یا کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، یا کہ ہم اپنے ڈرامے اور انٹرٹینمنٹ کو دیکھیں. یہی ایک کلچر کے حوالے سے ہمارے پاس لاہور آرٹ کونسل میں جو اسٹیج پلے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم انٹرٹینمنٹ کرنے کا، میرے خیال سے کہ ایک واحد ادارہ رہ گیا تھا. فلمیں تو بند ہو گئی ہیں، فلم انڈسٹری تو ٹوٹل بند ہو گئی ہے 99%، بلکہ میں کہہ رہا ہوں 110% بند ہو چکی ہے. تو یہی ایک ادارہ تھا جو پاکستان کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا. ابھی دیکھیں ہماری جو ڈیٹ ہم نے لی ہے یہ 33 لاکھ کی لی ہے، اور جو فائلر ہے وہ 16% ٹیکس دے رہا ہے، اور جو نان فائلر ہے، جو فائلر ہے وہ 10% دے رہا ہے، نان فائلر جو 16% دے رہا ہے. تو 3,30,000 روپیہ اس کے اوپر ٹیکس ہے. پھر جو ہے ان کا 12 لاکھ روپیہ رینٹ ہے، 46 لاکھ پلس رینٹ کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس ڈالا ہوا ہے PRA نے، پاکستان ریونیو اتھارٹی نے، جو کہ ہمیں نہیں الاؤ. ادارہ ان کا ہے، ہم رینٹ پے کر رہے ہیں، ادارہ رینٹ دے گا. ہم مجاز نہیں ہیں آپ کے PRA ٹیکس دینے کے، لیکن پھر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے لاہور آرٹ کونسل کے ساتھ چلنا ہے. میں آج چونکہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ لاہور آرٹ کونسل کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور لاہور آرٹ کونسل کا میں شکر گزار ہوں، اسپیشلی طور پر بٹ صاحب کا بھی جو ہمارے یہاں پہ انسپیکٹر ہیں، ایکسائز انسپیکٹر ہیں، اسٹیج مینیجر اعظم صاحب کا بھی، زلفی صاحب کا جو ہے ڈائریکٹر پروگرامنگ ہے، ED صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹ کونسل ہیں. لیکن ان کے شکریہ جو تھینکس فل ہے وہ تو آلریڈی ہمارے 40 ایئر سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن نئے پاکستان میں جو ہمیں تبدیلیاں بتائی گئی تھی وہ ابھی تک نہیں ہیں. وہ کدھر ہیں خان صاحب؟ پلیز پوائنٹ ٹو نوٹ کریں. آپ شوکت خانم پہ شوکت خانم بنائے جا رہے ہیں، آپ کھلیں پہ کھلیں لیتے جا رہے ہیں. عید پہ اس دفعہ آپ نے مدرسے کسی کو بھی نہیں لینے دی، صرف آپ نے الاؤ ہی ایسا کر دیا کہ صرف آپ کو ملے. آپ زکوٰۃ پہ زکوٰۃ لیتے جا رہے ہیں، صدقے پہ صدقہ لیتے جا رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اپنی ماں کا واسطہ ہے، شاید وہ بھی نہ لگے. آپ ہمارا کچھ خیال کریں، ہم آرٹسٹوں کا خیال کریں، پبلک کا خیال کریں. یہ جو 15,000 روپیہ جو ہے وہ کما رہے ہیں مہینے کا، اس میں رینٹ دینا ہے، اس میں سارا کچھ دینا ہے. اب تو شادی پر بھی آپ نے 20,000 ٹیکس لگا دیا ہے، آپ نے قبر پر بھی ٹیکس لگا دیا. خدا کا واسطہ ہماری جان چھوڑ دیں پلیز. السلام علیکم. اچھا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان میں، لاہور میں ٹی وی چینلوں اور ڈراموں میں کام کرتے ہوئے؟ زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے. جب میں آیا تھا میں نے میٹرک کیا ہوا تھا اسی فیلڈ میں رہ کے، گریجویشن بھی کی، ایڈیشنل جرنلزم کیا. تو ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو ایک سمندر ہے، اس کی کوئی وسعت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کا جو سب سے زیادہ پاپولر ڈرامہ ہے جس میں آپ کو بہت مزہ آیا وہ کرتے ہوئے، وہ کون سا تھا؟ تھیٹر کا جی کئی ڈرامے ہیں ماشاءاللہ. ہم جو بھی ڈرامہ کرتے ہیں اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی انجوائے کریں. اگر ہمیں مزہ نہیں آ رہا تو پھر اٹس مین کہ پبلک کو بھی مزہ نہیں آ رہا. ویسے 2 کبوترییں میرا ایک اچھا ڈرامہ ہے، چنا سچی مچی، ماما پاکستانی، ایک ان پڑھ. ان سب میں میرے ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں. تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ مختلف پارٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی ہمارے چینل کے تھرو، آپ ہمارا چینل جو ہے لندن میں چلتا ٹی وی کے نام سے، کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں ہمارے ویورز کو؟ ماشاءاللہ جی، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے صرف یہی ٹی وی چل رہا ہے. باقی تو سب ٹی ویز کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگ گئے ہیں اور مختلف. تو ہماری بیسٹ وشیز ہیں چلتا ٹی وی جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے. تو یہ ایک چینلز کی دنیا میں ایک نیا اضافہ ہے. جیسے نام اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ لوگوں کا کام بھی اسی طرح ترقی کرے گا. تو میری بیسٹ وشیز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم چلتا چینل کی طرف سے ساقی خان صاحب سے ان کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو ڈرامے میں پرفارم کر رہے ہیں اس سے آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اور
महंगाई और नई हुकूमत के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जी, जहाँ तक ड्रामों की बात रही, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। हम इस फील्ड से बड़ा प्यार किया हमने, और ये फील्ड ने भी हमसे बड़ा प्यार किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हालात जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है महंगाई की, ये तो हर दौर में आती है, जिसकी हुकूमत आती है तो महंगाई साथ ही आती है। ताकि बजट नया जब भी आएगा वो ऐसे ही होगा, क्योंकि महंगाई हालात ऐसे बड़े नाजुक हो रहे हैं। पब्लिक आवाम के पास पैसा नहीं है, जो मिकदार पहले थी आवाम की ड्रामा देखने की अब नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। लोग अपने अखराजात पूरे करें या फिर ड्रामा देखें आगे। पहले ड्रामों में होता था एक पूरा एक विज़न देते थे कि ये ड्रामे का सीन है। अब तो ज़्यादा बर्गर पॉइंट देते हैं और सेक्स वगैरह की बातें ज़्यादा की जाती हैं। इस बारे में क्या ख्याल आता है? गाने आ जाते हैं, कॉमेडी कम होती है और गाने ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आवाम में थोड़ी सी कमी आ गई ड्रामे देखने में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में होता यह है कि जैसा दौर चल रहा होता है ना, उसी हिसाब से परफॉर्म भी होता है, उसी हिसाब से हर काम होता है। जो अब दौर जा रहा है कि मतलब जैसे वर्क रियलिटी होती है ड्रामों में, मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा। मोबाइल का दौर है, किसी से कोई बात छुपी तो थी नहीं, ना पहले थी ना अब थी। तो लिहाजा पहले जो ड्रामे होते थे वो पब्लिक और थी, अब जो पब्लिक है वो बड़ी फास्ट पब्लिक है। इसलिए ताकि देखना मैच जो तो 50 ओवर का था वो भी 20 ओवर पे आ गया, इसलिए ना फास्ट हो रहा है काम। तो फास्ट जो भी काम फास्ट हो जाए, वो तेज़ी में जो भी आता है तो फिर वो होता ही रहता है। तो सॉन्ग जो है ये पब्लिक की डिमांड होती है, हम पल्ले से नहीं करते। आप कितने % मुतफिक हैं ये जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं? इसमें आपको काम की नीयत और आपका घर का खर्चा वगैरह सारा कुछ हो जाता है क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर का ख़र्चा चलता है, इसी फील्ड से चलता है। इस फील्ड ने हमें बड़ा कुछ दिया है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं ताकि जो लोग देखने आएँ वो कुछ ना कुछ सीख के जाएँ, इनको हंसाएँ, एंटरटेन करें, क्योंकि एक वाहिद अदारा है, इसके अलावा कोई एंटरटेन करता ही नहीं है। गम ही गम है, गम ही गम है, टेंशन ही है। दुकान पे जाना, चीनी फिर महंगी होगी, खाना ख़राब, ये हो रहा है। तो इस वजह से ये हमारा इदारा है, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अच्छे प्लेस हों, ताकि जो पब्लिक यहाँ से रूठी हुई है वो वापस आए और ये दोबारा वैसा ही एक रुझान बने, खुशहाल मुल्क हो। तो मुल्क अगर खुशहाल है तो हर शोबा खुशहाल है, ये असल में वजह। सलीम पंछी इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, ये जो कि बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान ड्रामे चैनल के। हम इनसे इनके बारे में ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सलीम पंछी साहब, आप ये बताएं कि आपका कितना अरसा हो गया टीवी थिएटर में काम करते हुए और कैसा हालात जा रहे हैं आपके? मुझे तकरीबन 23 से 24 साल हो गए हैं इसी काम में। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले शौक़ था, अब प्रोफेशनल है। तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बच्चों का रोज़गार इसी में से लग जाएगा। तो अभी मैं और काम कोई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ। अब ड्रामे से मुतमिन है? जो आजकल के ड्रामे लग रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो अच्छा ड्रामा ला रहे हैं या ऐसे ही है बस? मैं जब आया था तो ड्रामे से मुतमिन होकर आया था। तो अब जो चल रहा है मुतमिन इससे भी हूँ, इसलिए कि इसमें से मेरे बच्चों का रोज़गार जा रहा है। अब जो ये ड्रामा कर रहे हैं आप, इसका नाम क्या है और ये कैसा चल रहा है? नाम इसका है कि मेरे ख्याल से ज़हन में नहीं आ रहा, पढ़ा कैसा नहीं चल रहा है ये ड्रामा आपका? ये ड्रामा हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, पब्लिक वाइज भी। अच्छा ड्रामा वही होता है जिसको पब्लिक दोबारा देखने आए। तो इसका ना रीप्ले चल रहा है, इस प्ले में ना हमें रिपीट पब्लिक बहुत मिल रही है, और जब बाहर मिलती है पब्लिक तो बड़ा प्यार करती है, और हमें खुशी होती है कि हमने जो मेहनत की वो ज़ाया नहीं है, काम आ गई। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और ये बता दें कि हमारे चलते टीवी के को आप व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहते हो? ये चलता टीवी मैं ख़ुद भी सब्सक्राइब करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, मुझे ख़ुद को मज़ा आता है। देखें आप लोग देखें कि मैं फ़नकार हूँ, तो मैं काफ़ी करता हूँ, मगर इसको मैं ज़्यादा इसलिए देख रहा हूँ, इसमें ना कुछ नया मिल रहा है डेली बेस पे। ये नहीं है कि भाई ये अब पुरानी चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं। ये चैनल की यही खूबी है कि इसमें डेली बेस पे आपको नया मिलेगा, कोई प्ले ऐसा मिलेगा जो हर रोज़ नई किस्त होती है, और मूवी इसमें आपको वो मिलेगी जो कि भाई अभी रिलीज़ भी नहीं होगी और इसमें से मिल जाएगी। थैंक यू, बहुत थैंक
थैंक यू, शुक्रिया। सर थैंक यू आपका।